अच्छा बस इंटरव्यू है आपने एपीएससी क्लियर किया सिलचर के एक नाम रोशन किया है कैसा लग रहा है क्या बोलना चाहेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब मेरा जो मैंने जितना मेहनत किया है उसका मेरे को जाके रिजल्ट्स मिला तो इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी प्रिपरेशन कैसा रहा और फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था एक्चुअली ऐसा था कि मैं 2018 में कॉलेज पास आउट किया था इसके बाद मैं 1.5 ईयर्स एक ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब किया इसके बाद 2020 में मैंने जॉब छोड़ दिया इसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज तो 2021, 22 एंड 23 में मैंने यूपीएससी दिया लेकिन 2021 और 22 में नहीं मिला मेरे को मतलब मेंस में रह गया मैं प्रीलिम्स क्रैक कर लिया था फिर इस बार मैंने पहली बार एपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम मैंने क्रैक कर लिया और मेरा 2023 में यूपीएससी मेंस भी हो गया है सो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ आई एम इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी मेंस टू अभी यूपीएससी में जाना है या एपीएससी में इधर ही रहना क्या करना है सो एपीएससी इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी बट अगर यूपीएससी मिलता है तो आई विल डेफिनेटली चूज़ एपीएससी बिकॉज वहाँ पर बेटर स्कोप है बेटर सर्विस है तो अच्छा एपीएससी को लेके पिछले दिनों देखा गया काफ़ी सवाल उठे थे कि जो एग्ज़ाम है वो सच तरह से नहीं होता है तो इस पर देखा गया सच तरह से हुआ है जो जिनके पास पोटेंशियल है उन्होंने ये लाभ किया है तो क्या बोलना चाहेंगे सीएम सर को आई वांट टू थैंक सीएम सर बिकॉज इस बार जितना मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी एंड काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स इटसेल्फ इवन मेंस में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड इंटरव्यू में भी आई वाज वेरी हैप्पी विथ हाउ दे आर कंडक्टेड डेफिनेटली मोर ভাল লাগিছে एंड मोर সপোন আছিলে কি মই এদিন সিভিল সার্ভিসত কৰ্মৰত হ'ম এণ্ড দিছ ৱাজ মাই ছেকেণ্ড এটেম্পটত মই 65th ৰেংক লাভ কৰিছোঁ এণ্ড আই এম ভেৰি হেপ্পী দিছ ৱাজ অল অনলি বিকজ মোৰ ফেমিলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ সবে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে ভাল ৰাস্তা দেখাইছে সো সবক মই ধন্যবাদ জনাম যোনে মোৰ কাৰণে কামনা কৰিছে ভাল কামনা কৰিছে এণ্ড সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিম কি আজিও আমাৰ চৰকাৰে আমাক ভালদৰে ইনাফ অপৰচুনিটিজ দিছে কাম হেৰিৰ কাৰণে চাকৰিৰ কাৰণে সো ইফ ইউ হেভ দ্য প্ৰপাৰ ডেডিকেশ্যন আপুনি যদি নিজে সেলফ মোটিভেটেড থাকে আপুনি যদি নিজৰ ওপৰত সেলফ কনফিডেন্স থাকে সো ডেফিনেটলি ওৱান ডে ইউ উইল এচিভ ইয়ৰ ড্ৰিম এণ্ড আই থ্যাংক আৰ CM শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া that he had made the process very clean and so that people from across the state irrespective of all the backgrounds they have cleared the exam and they got selected. I also congratulate everybody who has been selected along with me. Deprivation boli to moi nabhabu because apuni jodi nijor uporot jodi apunar bissak thake apuni jodi self motivated thake apunar dedication thake apuni nischoy he bostu to hoyto aji nohoy kali nohoy hoyto dudin pisot holo apuni jodi lagi thake আপুনি নিশ্চয় পাৰিব যোৱাবাৰ মই এটা অনলাইন কোচিং লৈছিলোঁ বাৰু সো যোৱাবাৰ মোৰ ক্লিয়াৰ নহল সো এইবাৰো কোচিং কোতে মই এটো ক'ব বিচাৰিম কি মই প্ৰিলিমছৰ টাইমতে এটা ক্ৰ্যাশ কোৰ্স লৈছিলোঁ হাউএভাৰ ডিউ টু মাই অফিস work family my kid I couldn't manage that much and even during this mains I tried but they have supported me and কিন্তু সবতকে ডাঙৰ কথা মই হেতুই ক'ব বিচাৰিম কি ইট ইজ ইউ হু উইল ডিসাইড হোৱাট ইউ হ্যাভ টু বিকাম ইট ইজ ইউ হু হ্যাজ টু ডিসাইড হোৱাট ইউ হ্যাভ টু বিকাম আপোনাৰ নিজৰ সেলফ মোটিভেশন লাগিব ডেডিকেশ্যন লাগিব পাৰসিভিয়াৰেন্স লাগিব দেন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি অ্যাচিভ হোৱাট ইউ ওয়ান্ট পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক ভেলীত আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত 21 জন কেণ্ডিডেটে বা 21 জন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে এইটো এটা ঐতিহাসিকভাৱে এটা অভিলেখ এটা ঐতিহাসিক অভিলেখ ইমান এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আগত নাছিলে গতিকে এইটো এই কাৰণে সম্ভৱ হৈছে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ যি আমূল পৰিৱৰ্তন আৰু সুস্থ আৰু নিকাহ যি ব্যৱস্থা আৰু যি স্বচ্ছতা তাৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা প্ৰাৰ্থীসকলে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ তেওঁলোক সম্ভৱ হৈছে আপুনি দেখিব যে এতিয়া
অসম মিজোৰাম বৰ্ডাৰৰ হাৱাইথাং নিচিনা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ হৰিনগৰৰ নিচিনা বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই গোটেই প্ৰচেছটোত আহি তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই যি পৰিৱৰ্তন আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক ভেলীত 21জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে এইটোৱে ইয়াৰ অনাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে এস্পাইৰেণ্ট আছে যিসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা হ'ব গতিকে মই ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মোক কোনো কোৱা নাই যদিও মই ভাবিছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে এই পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু নিজৰ মানে চেষ্টাৰ বলত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই জিলাখনৰ লগতে অসম ৰাজ্যখনলৈ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই অনা আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে দেশ মাতৃ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে তেওঁলোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা অন্তৰস্থলৰ পৰা তেওঁলোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ